Greetings from Learning and Development Group. Today, we are going to look at the provisions relating to interstate migrant workers under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. For this, we look at the definition of Section 2ZF relating to interstate migrant worker. It states that an interstate migrant worker is a person who has been recruited directly by the employer or indirectly through a contractor in one state for employment in such establishment situated in another state. He may also come on his own from one state and obtain employment in an establishment from another state. That is, they call it as a destination state. But there is a wage ceiling that has been specified for this interstate migrant worker. The interstate migrant worker should not draw wages exceed 18,000 rupees. Then they are not considered under the provisions of ISM, that is interstate migrant workers. Now, this wage ceiling may also be changed or revised from time to time by the central government. We also look at section 3.1 of chapter 3, which states that every employer of an establishment to whom these provisions apply shall, within 60 days from the date of applicability, apply electronically to the registering officer appointed by the appropriate government. Now, under section 3.2, it states that every application shall be submitted to the registering officer in such a manner in form containing particulars of the interstate migrant workers, and the requisite fee has to be paid to the appropriate government. There is also section 21.1 in chapter 4 under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. This states that the central government and the state government shall collect and compile and analyze occupational safety and health statistics in a form as may be prescribed. Section 21.2 also states that the central government and the state government shall maintain a database or record of the interstate migrant workers electronically or in any other form in a portal. The interstate migrant worker also himself, he can apply and register himself in the portal based on a self-declaration with his Aadhaar card. The workers who are also self-employed from one state in any other state can do this by registering themselves in the portal based on their Aadhaar cards. These are the provisions relating to interstate migrant workers under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. Thank you. வணக்கம். லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் குரூப்பிலிருந்து வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள், அதாவது இன்டர்ஸ்டேட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ், அவங்கள பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இவங்க இந்த செக்ஷன் 2ZFல ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி, ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் கோடில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள்னா யாருன்னா, ஒரு எம்ப்ளாயர் டைரக்டாக அவங்கள பணிக்கு அமர்த்தி இருக்கலாம், அல்லது ஒரு கான்ட்ராக்டர், ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்க ஒரு கான்ட்ராக்டர் மூலமாக இன்னொரு ஸ்டேட்டில் ஒரு வேலை அவங்களுக்கு அளித்து அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்துருக்கலாம். இவங்கெல்லாம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இல்லைன்னா அவராகவே, அதாவது அந்த எம்ப்ளாயரும் பண்ணல, இல்லை இந்த கான்ட்ராக்டரும் பண்ணல, அவரே தானாக வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டில் வேலை தேடி அவர் வந்து பணிக்கு வந்து சேர்ந்தார்னா அவரும் வந்து புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இவங்களுக்கு வேஜ் சீலிங் என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு 18,000க்கு மேலே அவங்களுக்கு சம்பளம் இருக்கக்கூடாது, புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்ன்ற டெஃபினிஷன் கீழே வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வேஜ் சீலிங் இருக்கு இல்லைங்களா, 18,000ன்றது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவ்வப்பொழுது அந்த அமௌண்ட்டை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ செக்ஷன் 3.1 சாப்டர் 2ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயரும் இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த இன்டர்ஸ்டேட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர் ப்ரொவிஷன் வந்து அந்த கோடு அப்ளிகபிள் ஆன 60 தினங்களுக்குள்ள அவங்க வந்து எலக்ட்ரானிக்காக, அதாவது டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் ஒரு ரிஜிஸ்டரிங் ஆஃபீஸருக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ண, அதாவது அந்த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த ரிஜிஸ்டரிங் ஆஃபீஸருக்கு அவங்க அப்ளை பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் 3.2 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸர்கிட்ட, அவர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் என்னென்ன பர்டிகுலர்ஸோ அது என்னென்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் அவர் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போது வந்து இந்த எம்ப்ளாயர் என்ன பண்ணோன்னா, அந்த டீட்டெயில்ஸ் அவங்க அந்த ஃபார்மேட்டில் கேட்கப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க சப்மிட் பண்ணி அந்த தேவையான ஃபீஸையும் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க செலுத்தி
அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ செக்ஷன் 21(1) சாப்டர் 4ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட அவங்களுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் 21(2)ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டாவை ஒரு டேட்டா பேஸாக ஒரு ரெக்கார்டாக கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கணும். அதை வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மில் இருக்கணும், இல்லை ஒரு போர்ட்டல், அதாவது ஒரு வெப்சைட்டு, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அவங்க அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதை கேப்சர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போது இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் இருக்கார் இல்லையா, அவரே அந்த போர்ட்டலில் போய் தன்னை வந்து பதிவு செஞ்சுக்கலாம். எப்படின்னா, ஒரு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டு, நான் இந்த ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நான் பணிக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஆதார் கார்டை பற்றி அவங்க லிங்க் பண்ணி கொடுத்தாருன்னா அவரே தன்னை வந்து பதிவு செஞ்சுக்க முடியும் இந்த போர்ட்டலில். அதே மாதிரி இந்த சுய தொழில் செய்கிறாங்க இல்லையா, ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டில், அந்த மாதிரி ஒர்க்கர்ஸும் அந்த போர்ட்டலில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம். எப்படின்னா, தங்களுடைய ஆதார் கார்டு முகவரியை கொடுத்து அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நன்றி, வணக்கம்.